ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് റിപ്ലൈ പറയാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? മിസ്. ഓക്കെ. Okay, so in the last class we discussed a problem. Today also we are continue that problem. Okay, we completed up to materials. Then we move on to labor. Okay, which is the first labor? Mic on ചെയ്തിട്ട് reply പറയാം കേട്ടോ. Which is the first labor? Miss 3. Okay, let's trace the first labor. What is the number of first labor? 0.5. Okay, the number of first labor is 0.5. What is the cost per day for the first labor? 425. Okay, 425. Then what about the total cost for the first labor? 0.5 into 425. What will be the answer? 212.5. Okay, 212. Then we move on to second labor. Who is the second labor? Mason. Mason. Okay. What is the number of second labor? 3. 3. Okay. What is the rate per day for the second labor? 400. Okay, 400. Then Shamjas, what is the cost for Mason? 400. Cost. Total cost. Total cost 100 to 1,200. Okay, 1,200. That's all about second labor. Then who is the third labor? Sandra Vasudevan. Who is the third labor? Mazdoor. Mazdoor. What is the number of third labor? 12. Okay, what is the rate per day for Mazdoor? 250. 250. Okay, then what is the total cost for Mazdoor? 3,000. Okay, 3,000. Okay, did you understand up to this? Yes. Okay. Then Shafna. Who is the fourth labor? Bisti. Okay, Bisti. What is the number of fourth labor? 6. Okay, what is the rate of Bisti per day? 230. Okay, then what will be the total cost? 1,380. Okay, 1,380. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണോ ഈ ആൻസർ പറയുന്നത്? അതെ മിസ്. Okay. ഓക്കെ, ആ ലേബറിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. കൂലി 20 നമ്പേഴ്സ്, റേറ്റ് 230. അത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക. കൂലി 20 നമ്പേഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 230 പെർ ഡേ. ഓക്കെ, കൂലി 20 നമ്പേഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 230 പെർ ഡേ. ഓക്കെ, ഞാൻ അത് സ്ലൈഡിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാം, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക. കൂലി 20 നമ്പേഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 230 per day. Then what will be the cost of total cost for coolie? $20 numbers and 230 per day. What will be the cost? 4,600. Okay, 4,600. Then what is the total cost for labor?
212 plus 1200 plus 3000 plus 1380 plus 4600. Arya, what is the total cost for labor only? 10,392.5. Okay, 10,392, around 10,390. Okay, എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? Okay, then the next heading is bending, cranking and binding steel bars in position. After labor, provide the third heading. That is, third heading is bending, cranking and binding steel bars in position. Okay, please write it. Bending, cranking and binding steel bars in position. എഴുതിയോ എല്ലാവരും? Reply please. Yes, Miss. Okay. Then in the category of bending, cranking and binding steel bar, who is the first labor? Blacksmith. Okay, the first labor is blacksmith. Okay, then what's the number of blacksmith? 8. 8. What's the rate of blacksmith per day? 300. 300. Then what will be the total cost for blacksmith? 2,400. Okay, 2,400. Vibin. Vibin, who is the next labor? Mazdoor. Mazdoor. What's the number of Mazdoor? 8. 8. Okay, number of Mazdoor is 8. What's the rate of Mazdoor? 250. Okay, then what will be the total cost of Mazdoor? 2,000. Okay, 2,000. Then Rishi, what is the total cost for bending, cranking and binding only? 4,400. എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത്? Okay, after that, next heading is centering and shuttering. Okay, next heading is centering and shuttering. Please write it in the notebook. Centering and shuttering. Okay, Tansila, for centering and shuttering, who is the first labor? Tansila. Okay, Vibilesh. Carpenter. Okay, carpenter. What is the number of carpenter? 10. 10. Okay, what is the rate of carpenter? 80. 280. What's the total cost for carpenter? 2,800. 3,000. Okay. Then who is the next labor for centering and shuttering? Anyone? Mazdoor. Okay, Mazdoor. What is the number of Mazdoor? 10. 10. What is the cost for, rate of Mazdoor per day? 220. 420. And what is the total cost? Sorry, not 420, 220. Then what is the total cost? 2,200. Okay, 2,200.
Then one more item, that is nails. നെയിൽസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുന്നില്ല, ആ 200 മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് നെയിൽസിന്റെ കേസിൽ 200 ആക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, then what is the total cost for centering and shuttering? $5,200. ഓക്കെ, 5200. എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത്? Yes, miss. Okay, 5200. Okay, then we need to consider sundries or lump sum. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് സൺറൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ലംസം തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ തരാത്ത കേസിൽ എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആര്യ, ഹൗ ക്യാൻ വി ടേക്ക് ലംസം എമൗണ്ട്? എങ്ങനെയാണ് ലംസം എടുക്കുക? Yes, 0.5. Okay, 0.5% of the total cost. Okay, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്, ലേബറിന്റെ കോസ്റ്റ്, സെൻറ്ററിങ് ആൻഡ് ഷട്ടറിങ്ങിന്റെ കോസ്റ്റ്, ബെൻഡിങ്, ക്രാങ്കിങ് ആൻഡ് ബൈൻഡിങ്ങിന്റെ കോസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം തരും. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ്ലി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാണും. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ. Akshaya, what is the total cost? Akshaya? Aduna, what is the total cost? റിപ്ലൈ ചെയ്തേ, കിട്ടി ആരെങ്കിലും റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. 14070 ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത്? Yes, miss. Miss. Okay, then what is the total 0.5% of this total cost? 703.5. Okay, 703.5. What about others? എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത്? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Then we need to find out the water charge. What is the percentage of water charge? Adina TV, what is the percentage of water charge? 1.5. Okay, 1.5. So we need to find out water charge as 1.5% of total cost. Okay, then determine the value of water charge. Water charge consider ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലെൻസം 703 ഇല്ലേ, അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എടുക്കാൻ. Okay, what is the water charge? ആൻസർ കിട്ടിയ പറയാട്ടോ. $212.09. 21221. Okay, once again ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിടോ. 2121. Okay, 2121. 0.09. Okay, around 2121. എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്? Yes, miss. Yes, miss. Then we need to find out contractor's profit. What is the percentage of contractor's profit? 10%. 10%. Then what will be the contractor's profit? Reply. $14140.
Okay, 14140. Then we need to find out the total cost including water charge and contractor's profit. What is the total cost? One five seven six six nine. Okay, around 157,000. Around അത്രയും കിട്ടും. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു ആൻസർ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Yes, Miss. Okay, then we need to find out the rate per meter cube. This value is for 10 meter cube. We need to find out rate per meter cube. That is the total cost divided by 10. Around 15,700 rupees. അത്രയായിരിക്കും റേറ്റ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡെവലപ്പ് റേറ്റ് അനാലിസിസ് ഫോർ RCC എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം ഫോർ 10 മീറ്റർ ക്യൂബിന്റെ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 10 മീറ്റർ ക്യൂബിന്റെ ആണ്. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി value for 1 meter cube. So we need to divide the total cost by 10 and we get the answer around 15,700. Okay, ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എളുപ്പമാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ്, നിങ്ങളുടെ വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പോയിന്റ് ഇടുന്നത് മാറിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പോയിന്റ് ഇടുന്നത് മാറിപ്പോയാൽ ലാക്കിൽ എത്തേണ്ടത് 10,000-ലും 10,000-ൽ എത്തുന്നത് 1,000-ലൊക്കെ ഒക്കെ മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് മെറ്റീരിയൽസിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. പിന്നെ സ്റ്റീലിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, സ്റ്റീലിന്റെ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. എല്ലാപ്പോഴും സ്റ്റീലിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തരണം നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ യൂണിറ്റ്സ് നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കുക. കിൻഡലിലുള്ളതിന് കിൻഡലിന് തന്നെ, കിലോഗ്രാമിലുള്ളതിന് കിലോഗ്രാമും, മീറ്റർ ക്യൂബിലുള്ളത് മീറ്റർ ക്യൂബിന് തന്നെ എടുക്കുക. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ. 10 മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ 12 മാർക്സിന് എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? റിപ്ലൈ? Yes. ഓക്കെ, നമുക്ക് കൺവെയൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. Okay, here is another question. എല്ലാവരും question screenshot എടുക്കുക. Calculate the cost of transport of 1,500 cubic meter of stone ballast from a distance of 20 km by truck can carry 3 cubic meter per trip. The kilometer rate of carriage inclusive of loading and unloading being for first kilometer rupees 5.50, second and third kilometer rupees 1, fourth and fifth kilometer 0.80, sixth and 10th kilometer 0.60, and 11th to 20th kilometer 0.40. Okay, these rates are per cubic meter per kilometer. അപ്പൊ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കാം. Then ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം. എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണേണ്ടത്? Calculate the cost of transport of 1,500 meter cube of stone ballast. നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എന്തോരം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം? എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്റ്റോൺ ബലാസ്റ്റ്. എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി? The quantity is 1,500 meter cube. Okay, for how many distance? For a distance of 20 kilometer. Okay, but 20 kilometer നമുക്ക് 1,500 meter cube of stone ballastനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ബൈ എന്തിനാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ബൈ ട്രക്ക്. ഇനി ആ ട്രക്കിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പെർ ട്രിപ്പിൽ ആ ട്രക്കിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3 മീറ്റർ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഈ 20 കിലോമീറ്ററിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് ട്രിപ്സ്. ഓക്കെ, വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് ട്രിപ്സ്.
Okay, so write it. Number of trips. How can we determine the number of trips? The truck can carry 3 cubic meter per trip, and we need to carry 1500 meter cube. Then what will be the number of trips? നമുക്ക് ക്യാരി 500. 1500. ഒരു ട്രിപ്പിൽ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആകെ 3 ക്യൂബിക് മീറ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രിപ്സ്? 500. Find the number of trips. Okay, പറഞ്ഞു. 500. Okay, 500. How will we get 500? This total material that is to be transported, that is 1500 divided by total material that can be transported in one trip, that is 1500 divided by 3. We get the answer as 500. Okay, a 500 number of trips ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ ബലാസ്റ്റിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആണോ? Okay, then we need to find out the cost of single trip. നമുക്ക് ഇനി സിംഗിൾ ട്രിപ്പിന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം ആ സിംഗിൾ ട്രിപ്പിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ 500 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് സിംഗിൾ ട്രിപ്പിന്റെ മാത്രം കോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രിപ്പ് ഓഫ് 3 ക്യൂബിക് മീറ്റർ, അതായത് ഒരു ട്രിപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ട കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? എത്ര വരും? ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഫസ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ഫോർ വൺ ട്രിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഫസ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇത്ര വരും. ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5.50 ആണ്. പക്ഷെ ഒരു ട്രിപ്പിൽ നമുക്ക് 3 ക്യൂബിക് മീറ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫോർ ഫസ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ per trip will be equal to 5.50 into 3. Okay, അത് ക്ലിയർ ആയോ? ഫസ്റ്റ് കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് സാധനം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് 5.50 into 3. എന്തുകൊണ്ടാണ് into 3 വന്നത്? അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ₹5.50 പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5.50 വേണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ കേസിൽ ഒരു ട്രിപ്പിൽ 3 ക്യൂബിക് മീറ്റർ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. സോ വി നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് 3 വിത്ത് ദിസ് റേറ്റ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ആൻസർ? 16.5. ഓക്കെ, 16.5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ഒരു ട്രിപ്പ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. ദെൻ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കിലോമീറ്ററിന്റെ എഴുതാം. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ ട്രിപ്പ്. അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം, കോസ്റ്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ ട്രിപ്പ്. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കിലോമീറ്റർ വരുമ്പം നമ്മൾ ആ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 3 മാത്രമല്ല വരുന്നത്, എത്ര കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം എന്നത് കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ₹1 പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ട്രിപ്പിൽ 3 ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ 1 into 3 എന്ന് കൊടുക്കാം. പെർ കിലോമീറ്ററിനെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കിലോമീറ്ററിൽ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം into 2, സെക്കൻഡും വരുന്നുണ്ട് തേർഡും വരുന്നുണ്ട്. സോ into 2. സോ കോസ്റ്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫോർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ ട്രിപ്പ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 into 3 into 2. ആ 2 എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. സെക്കൻഡ് കേസിൽ സെക്കൻഡ് കിലോമീറ്ററും തേർഡ് കിലോമീറ്ററും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 2 വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്കത്? കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.
ക്ലിയർ ആണോ? എത്രയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കിലോമീറ്ററിന്റെ കോസ്റ്റ്? 6. ഓക്കെ 6. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? 1 × 3 വരാൻ കാരണം ഒരു ട്രിപ്പിൽ 3 ക്യൂബിക് മീറ്റർ കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട്, × 2 വരാൻ കാരണം സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ റേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കിലോമീറ്ററും തേർഡ് കിലോമീറ്ററും എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് × 2 ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആണോ? സ്ക്രീനിൽ എഴുതുന്നുണ്ടോ? എന്താണ്? സ്ക്രീനിൽ എഴുതുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, സ്ക്രീനിൽ എഴുതുന്നില്ല. ഇത് സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കിലോമീറ്ററിന്റെ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയറൻസ്. Okay, then we move on to 4th and 5th kilometer. So next heading is the cost for transport of 4th and 5th kilometer per trip. Okay, cost for transport for 4th and 5th kilometer per trip. Here also the rate is given as rupees 0.80 per cubic meter per kilometer. Okay, so per cubic meter per kilometer എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So in order to find out the total cost for 4th and 5th kilometer, we need to multiply this 0.80 into 3, because for every trip there is 3 cubic meter of material. Similarly into 2, because we need to consider 4th and 5th kilometer. Okay, so the answer will be 0.80 into 3 into 2. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ, അതിന്റെ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ. ഓക്കെ, എത്ര വരും ആൻസർ? 4.8. 4.8. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ആയോ എന്നൊരു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ? Yes, miss. No, miss. Okay, then we move on to 6th to 10th kilometer. Okay, 6th to 10th kilometer. Okay, ആ ഒരു 6th to 10th കിലോമീറ്റർ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര കിലോമീറ്റർ വരുന്നുണ്ട്? 4. 5. 4 ആണോ? അത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 4 അല്ല, നമ്മൾ 6 കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 7, 8, 9, 10. സോ ടോട്ടൽ 5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഷംജാസ് ക്ലിയർ ആയോ? 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 10 - 6 4 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യുക, നമ്മൾ 6 എടുക്കുന്നുണ്ട്, 7, 8, 9, 10 ഇൻക്ലൂഡിങ് 10 ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ അവിടെ 5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, 0.60 into 3 into 5. Okay, 0.60 into 3 into 5. What will be the cost? 9. Okay, the cost is 9 rupees 9. Okay, then cost for transport from 11th to 20th kilometer per trip. Okay, ഈ 11 to 20th kilometer എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ എത്ര കിലോമീറ്റർ വരുന്നുണ്ട്? 10. ഓക്കെ, അവിടെ 10 വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ 20 - 11 9 എന്ന് എടുക്കരുത്. അവിടെ 11 ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, 20 ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ അവിടെ 10 വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി. 11, 12, 13, 14, 15 അപ് ടു 20 വരെ നിങ്ങൾ എണ്ണുമ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 10 വരും. അത് തെറ്റരുത് കേട്ടോ. അത് തെറ്റിക്കാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ശ്രദ്ധിക്കുക, 11 to 20 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 11 ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, 20 ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ അവിടെ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് 10 ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്? Total cost for 11 to 20. 12. Okay, 12. The total cost will be 12. Then what will be the total cost per trip from 1st to 20 kilometer? നമുക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ ഒക്കെ സം എടുത്താൽ മതി. 48.5. Okay, the total cost is 48.5. What about others?
എല്ലാവർക്കും എത്ര കിട്ടുന്ന റിപ്ലൈ ചെയ്തേ, മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. 48.3. ഓക്കെ, 48.3. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പിന്റെ മാത്രം കോസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൗ മെനി ട്രിപ്സ് ആർ ദേ? 500. Okay, 500. Then what will be the cost of transport or total cost of transport? 48.3 into 500. Then what will be the answer? 241. 24,000. Okay, 24,000. 150. 150. Okay, എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Yes, miss. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ ചോദിക്കാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കിലോമീറ്ററിൽ 5.50 പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് മാത്രമാണ് തന്നിരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നമ്പർ ഓഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ചില സമയത്ത് 5.50 പെർ ട്രിപ്പ് പെർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് കൊടുത്താൽ ആ ഇൻറ്റു 3 വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ട്രിപ്പിൽ വരുന്ന മീറ്റർ ക്യൂബ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. പെർ ട്രിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അതുപോലെ പെർ കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. പെർ കിലോമീറ്റർ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, എനിക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ആൻസർ എഴുതാന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ. എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു അസൈൻമെന്റ് തരാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് അസൈൻമെന്റ്. ഞാൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടും. നിങ്ങൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അധികം കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളാം. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പറയാം. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ? അടുത്ത മിസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു. ഡെവലപ്പ് റേറ്റ് അനാലിസിസ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് പ്ലേ with 20 into 10 into 10 centimeter nominal size brick with cement and mortar 1:3. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബ്രിക്കിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ റേറ്റോ തന്നിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയും തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, നമുക്കത് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്കിന്റെ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സും അതിന്റെ റേറ്റും എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഫോർ 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഈക്വൽ ടു 5000. അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഫോർ 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഈക്വൽ ടു 5000. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്തോ? ഫോർ 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് number of bricks equal to 5000. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ബ്രിക്ക് വർക്കിൽ ബ്രിക്ക് മാത്രമല്ല വരുന്നത്, മോർട്ടാർ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സോ മോർട്ടാർ ഈക്വൽ ടു 30% ഓഫ് 10 മീറ്റർ ക്യൂബ്. അപ്പൊ എത്ര മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണോ അതിന്റെ 30% ആയിരിക്കും മോർട്ടാർ വരിക. ഓക്കെ, സോ മോർട്ടാർ ഈസ് 30% ഓഫ് 10 മീറ്റർ ക്യൂബ്. 30% ഓഫ് 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും മോർട്ടാറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വരിക? എത്രയായിരിക്കും 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് മോർട്ടാറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി?
Okay, 3 meter cube. So first ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാം. For 10 meter cube, number of brick equal to 5,000. പിന്നെ മോർട്ടാറിന്റെ കേസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോർട്ടാർ ഈക്വൽ ടു 30% of 10 meter cube, that is 3 meter cube. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാം. For first class brick, the brick rate is 8,000 per 100 number. Per 1,000 numbers. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്കിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ്, അത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. കോസ്റ്റ് അല്ല, റേറ്റ്. റേറ്റ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ₹8,000 per 1,000 numbers. 1,000 ബ്രിക്സിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 8,000 ആണ്. ഓക്കെ, ₹8,000 per 1,000 numbers. ഓക്കെ, ₹8,000 per 1,000 numbers. ഓക്കെ, അത്രയും നോട്ട് ചെയ്തോ? Yes, miss. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. For 10 meter cube, number of brick is 5,000. Mortar quantity is 30% of 10 meter cube. Similarly, the cost of brick is 8,000 per 1,000 bricks. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാണേണ്ടത്, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ 10 മീറ്റർ ക്യൂബിന്റെ വെച്ചിട്ടാണ് റേറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ 10 മീറ്റർ ക്യൂബിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റ്, എന്തിന്റെ കോസ്റ്റ്? ബ്രിക്കിന്റെ കോസ്റ്റ് കാണണം. How can we determine that? നമുക്കറിയാം 1000 ബ്രിക്സിന് 8,000 ആണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇനി 10 മീറ്റർ ക്യൂബിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 5,000 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു 5,000 ബ്രിക്സിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര വരും? 1,000 ബ്രിക്സിന് 8,000. Then what will be the cost for 5,000 bricks? 40,000. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ, ശരിയാണ്. 40,000. 40,000. അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതല്ല. മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ 10 മീറ്റർ ക്യൂബിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് 5,000. പിന്നെ അതിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ₹8,000 per 1,000 numbers. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ലീവ് ചെയ്യരുത്, അറ്റൻഡൻസ് എടുപ്പിക്കുക.